ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓവർ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്സ്. ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് എന്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓവർ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കെ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. കെ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ. കെ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്. എഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്, എവരി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കെ ഇസ് എ നോർമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് ആദ്യം കാണിക്കണം, എങ്കിലല്ലേ ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫൈൻ ദി ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് K over F, we have to show that K is a finite normal extension of F. So we take a K as a finite extension of F. Our F is a finite field. You know that every finite field is perfect. So to prove K is a normal extension of F, we need to show that it is a separable splitting field over F. Since F is perfect, every finite extension is a separable extension. Okay. So F is a finite field. F is perfect. K is a finite extension of F. So it is a separable extension of F. So now it remains for us to show that K is a splitting field over F. In order to show it is a normal extension of F, it remains for us to show that it is a K is a splitting field over F. Okay, so you just consider here F is a finite field. So suppose the characteristic of F is P അല്ലേ. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? എ ഫീൽഡ് ഈസ് ഐദർ ഓഫ് prime characteristic P or of characteristic 0. So since F is a finite field and you just suppose the characteristic of F is equal to P. Also you suppose that F has P raised to R elements. Number of elements in F is P raised to R. Okay, here we take K as a finite extension of F. So we can consider K as a finite dimensional vector space over F. Take the dimension of K as a vector space over F is equal to n. That means degree of K over F is equal to n. So F has P raised to R elements. Degree of K over F is equal to n. So by a previous theorem we can say that the cardinality of K, the number of elements in K, is P raised to Rn. That result we already proved. If F has Q elements and the degree of E is an extension of finite extension of F of degree n, then E has Q raised to n elements. Instead of Q, here P raised to R. So cardinality of K is equal to P raised to. So K is a finite field having P raised to R n elements. Okay, so every element of K is a 0 of the polynomial. This result already we proved. Every element in K are the zeros of the polynomial x raised to P raised to Rn minus x. Okay, here cardinality of F is equal to P raised to R means every element in F is a 0 of the polynomial x raised to P raised to R minus x. Okay, so you know that this polynomial has at most P raised to Rn
p raised to rn zeros. Okay, x raised to p raised to rn minus x. അല്ലേ? That's a polynomial of degree p raised to rn. So it has p raised to r, at most p raised to rn zeros. Okay. Now we have to show one theorem. We have to prove one theorem. That theorem says that ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള K is a finite extension of F. F is a finite field. ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓവർ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? K is a normal extension of F എന്ന് കിട്ടണം. ഇനി അതിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ? K സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ F എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ? So you just take, you know that every element in K is a zero of this polynomial. So we can consider K as a splitting field of this collection of polynomial. Okay, this is a polynomial in f of x. So we can consider K as a splitting field over F, since it is a splitting field of x raised to p raised to rn minus x. This has p raised to rn, at most p raised to rn zeros, and every element in K is a zero of this polynomial, and K also has p raised to rn zeros, so it is the smallest field containing f and all the zeros of this polynomial. So it is a splitting field of this polynomial. So K is a splitting field over F. Already we got that K is a separable extension of F. So it is a finite separable splitting field over F. So it is a normal extension of F. So we can define the Galois group. Okay. So what is the Galois group here? G of K over F. K is a normal extension of F. So we can define the Galois group G of K over F. Okay. So our next theorem says that if F is a finite field and K is a finite extension of F, the Galois group over F is cyclic. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എഫ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ K ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനും ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് സൈക്ലിക് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു അല്ലേ? K എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് F ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സിസ്റ്റ്. സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് cyclic. Okay, so what is the cardinality of this group? What is the order of this group? G of K over F. G of K, ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ തിയറം ഓഫ് ഗാൽവ തിയറി പറയുന്ന സമയത്തിൽ അവിടെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് G of K over F is equal to degree of K over F. What is the degree of K as a vector space over F? Dimension of K as a vector space over F is equal. So this group has n elements. This group has n elements. Okay, so in order to prove this is a cyclic group, we have to find an element in this group having order n. At least ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഓർഡർ n ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ we can say that this group is cyclic. അപ്പൊ ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്നറിയാലോ നമുക്ക്. ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ K ലീവിങ് F ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കൂ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ കെയിൽ നിന്ന് കെയിലോട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ. ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ. കിട്ടിയോ? ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 ഓൺ ടു ഹോമോമോർഫിസം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ ഫ്രം കെ ടു കെ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ സിഗ്മ പി റേസ് ടു R of alpha is equal to alpha raised to p raised to r for alpha belongs to K
is an automorphism on K. So to prove this is an automorphism, you have to verify it is 1, 1 on 2 and it satisfies the field homomorphism property. Field homomorphism property. So it is, അപ്പോൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. So if we define sigma p raised to r from K to K like this is an automorphism on K and this map leaves F fixed. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? എഫ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എഫിൽ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുക. ആർബിട്രറിൽ ഞാനൊരു ബീറ്റ എടുത്തു എഫിൽ നിന്ന്. സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ ഓഫ് ബീറ്റ എന്താ വരിക? ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ ആണ്. എവറി എലമെന്റ് ഇൻ എഫ് ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ. സോ ഇഫ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ്, ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. അല്ലേ? സിൻസ് എവറി എലമെന്റ് ഇൻ എഫ് ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ. So what is beta raised to p raised to r? By this we can say that this is equal to beta. So sigma p raised to r of beta is equal to beta. That means sigma p raised to r leaves f fixed. So sigma p raised to r is an automorphism on K leaving f fixed. That means sigma p raised to r belongs to g of K over f. Okay. So we choose an element from G of K over F and that element is sigma p raised to R. Now in order to prove G of K over F is cyclic, we will show that order of this element is order of sigma p raised to R and G of K over F is equal to n. Okay. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ. അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ കോമ്പോസിഷൻ, സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ കോമ്പോസിഷൻ എക്സെട്ര, സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ എൻ ടൈംസ്. അത് ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് കിട്ടണം. ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കെയിലെ ഇപ്പോൾ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? ആ എലമെന്റിനെ ആൽഫയിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ പി റേസ് ടു ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ് അല്ലേ? ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഇമേജ് അത് തന്നെയായിരിക്കണം. കിട്ടിയോ? അപ്പം നോക്കൂ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ എൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഫ് ആൽഫ. അതെന്താ വരിക? ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ എൻ. ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ആർ എൻ എന്താ? ആൽഫ അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻറ്റിജർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണ് അല്ലേ? കെയിലെ ഓരോ എലമെന്റിനും ഇത് ട്രൂ ആവണം. അപ്പൊ ആൽഫ 1 ബിലോങ്സ് ടു കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരണ? സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ എൻ ഓഫ് ആൽഫ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ 1 കിട്ടണം. ആൽഫ 2 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ 2 കിട്ടണം. ഓരോന്നിനും ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായേ പറ്റൂ? ഇത് പ്രകാരം എൻ ആയേ പറ്റൂ അല്ലേ? ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആള്. Okay, so what is the order of sigma p raised to r in G of K over F? It is equal to sigma p raised to r is of order n. Okay, it is the order of the whole group. So we can say that this element generate G of K over F. That means G of K over F is cyclic. Okay, so if F is a finite field and K is a finite extension of F, then the corresponding Galois group is cyclic. Okay, അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്? ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എത്രയാന്ന് നോക്കി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ പി റേസ് ടു ആർ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഓട്ടോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്?
കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റർ ആരാന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബുക്കിനകത്ത്. ആ പ്രോബ്ലം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സെറ്റ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് പി. അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സും പി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു 12. അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു 12. സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പി റേസ് ടു 12, ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പി ആണെങ്കിൽ ഇത് സം കെ എന്ന് എടുക്കണം ഞാൻ. ഡിഗ്രി ഓഫ് കെ ഓവർ എഫ് എന്താ വരിക? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പ്രകാരം 12 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡാണ്, ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കും. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും. അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ആ ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എത്രയാണ്? 12 അല്ലേ? അപ്പോൾ ജി ഓഫ് കെ ഓവർ എഫ് സൈക്ലിക് ആണ്, ഓർഡർ 12 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് 12 അഡീഷൻ മോഡിലോ 12 അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ അറിയാലോ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം, അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് 12 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം ആരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും? സെറ്റ് 12ന്റെ. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് 12ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി സെറ്റ് 12ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ആളുകളും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം വരച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അത് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ആള് ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ്. ഇനി എന്താ, അത് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനറേറ്റർ ആരായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ ആരായിരിക്കും? തൊട്ട് മുൻപ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം പ്രകാരം എഫിന് കാർഡിനാലിറ്റി പി ആണ്. സോ സിഗ്മ പി ആണ് ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് സിഗ്മ പി, ഇതിൻ്റെ എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം സിഗ്മ പിയുടെ പവറായിട്ടാണല്ലോ വരിക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ 4 അത് നോക്കുമോ? ഇതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ നോക്കുക. സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ 4 അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ സിഗ്മ പി റേസ് ടു 6 കിട്ടിയോ? ഇനി ഇതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സിഗ്മ പി സ്ക്വയർ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഇതിനെല്ലാം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ 3 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അറിയാമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സെറ്റ് പി റേസ് ടു 3. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആരാ വരിക? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സെറ്റ് പി, അതായത് ജി ഓഫ് കെ ഓവർ എഫ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് സെറ്റ് 12ന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം. ഇതായിരിക്കും. ഏതാണ്? സിംഗിൾട്ടൺ 0, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ 4, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ 6, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ 2, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ 3, 1. 1. കിട്ടിയോ? അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എലമെന്റ് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മാത്രം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ സിഗ്മ പി ആണ്. ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ 1 ആയിരുന്നില്ലേ? ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ സിഗ്മ പി ആണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം വരും. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറലി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രാം കാണാൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കിട്ടിയോ?
ഇനി ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ വെച്ച് വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഡയഗ്രം എങ്ങനെ ഫീൽഡുകൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുക? ഫിക്സഡ് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കണം. ഫീൽഡ് ലാറ്റിസ് ഡയഗ്രം കിട്ടിയോ?